ओके प्रभु। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारि जय राधमाधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य विष्णु श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന മാതാജിനും പ്രഭുവിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും നന്ദി. ഭാഗവതം പറയാനുള്ള ഈ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിന് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും നന്ദി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നായിരുന്നു. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഡിവോട്ടീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡിവോട്ടീസ് വൈഷ്ണവാസിന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത എന്ന പോലത്തെ ഒരു നിയോഫൈറ്റ് ഡിവോട്ടീസിന് ചിലപ്പോൾ ചാൻസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷന്റെ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ എന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹാഭാവദാസ് പ്രഭു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന്റെ മേഴ്സി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചതാണ് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, മേഴ്സി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന്റെ മേഴ്സി ഒന്നും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാതെ എന്നിലും ഉള്ളിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പാദം തൊട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ബെഗ് ഫോർ യുവർ മേഴ്സി, കൈൻഡ്ലി ബ്ലെസ് മീ സോ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതെനിക്ക് തരണേ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1842 ആണ്. ആദ്യം ഞാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഷൻ വായിക്കാം. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതി മധുപതേ അസകൃത് രതിം ഉദ്വാഹത അഥ ഗംഗ ഈവ ഭോഗം ഉദന്വതി. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമധുപതേ സകൃത്
Ratim Utvahata Datta Gange Vagum Udanvati. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation English and Vakyam in Malayalam Ariyathadunde. Translation, O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. Purport. Perfection of pure devotional service is attained when all attention is diverted towards the transcendental loving service of the Lord. To cut off the tie of all other affections does not mean complete negation of the finer elements like affection for someone else. This is not possible. A living being, whoever he may be, must have this feeling of affection for others because this is the symptom of life. The symptom of life, such as desire, anger, hankerings, feelings of attraction, etc., cannot be annihilated. Only the objective has to be changed. Desire cannot be negated, but in devotional service, the desire is changed only for the service of the Lord in the place of desire for sense gratification. The so-called affection for family, society, country, etc. consists of different phases of sense gratification. When this desire is changed for the satisfaction of the Lord, it is called devotional service. In the Bhagavad Gita, we can see that Arjuna desired not to fight with his brothers and relations just to satisfy his own personal desires. But when he heard the message of the Lord, Srimad Bhagavad Gita, he changed his decision and served the Lord. And for his doing so, he became a famous devotee of the Lord. For it is declared in all the scriptures that Arjuna attained spiritual perfection by devotional service to the Lord in friendship. The fighting was there, the friendship was there, Arjuna was there, and Krishna was there. But Arjuna became a different person by devotional service. Therefore, the prayers of Kunti also indicate the same categorical change in activities. Srimati Kunti wanted to serve the Lord without diversion, and that was her prayer. This unalloyed devotion is the ultimate goal of life. Our attraction is usually diverted to service of something which is non-godly or not in the program of the Lord. When the program is changed into the service of the Lord, that is to say, when the senses are purified in relation with the service of the Lord, it is called pure unalloyed devotional service. Srimati Kunti Devi wanted that perfection and prayed for it from the Lord. Her affection for Pandavas and Vishanis is not out of the range of devotional service because the service of the Lord and the service of the devotees are identical. Sometimes service to the devotees is more valuable than service to the Lord. But here, the affection of Kunti Devi for the Pandavas and the Vaishnis was due to family relation. This tie of affection in terms of material relation is the relation of Maya because the relations of the body or the mind are due to the influence of the external energy. Relation of the soul established in relation with the Supreme Soul are factual relations. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. The skin relation is cause of material bondage, but the relation of the soul is cause of freedom. The relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with super soul. Seeing in darkness is not seeing, but by the light of the sun means to see the sun and everything else which was seen unseen in darkness. That is the way of devotional service. Vandeham Sri Gurum Sri Yuddha Padakam Sri Om Vaishnavamsya Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Patam Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitam Scha Om Ajnana Timranasya Jnananjana Salakya Chakshurum Militam Mena Tasmin Sri Guruve Namaha.
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय मुदले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदे सदाने करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. O Lord of Madhu, as the Ganges flows forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn into you without being diverted to anyone else. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു വേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേഴ്സിന്റെ ലെക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്ലേ ചെയ്തപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഗുരുദേവ് പറഞ്ഞത്, ഈ വേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ക്രീം ഓഫ് ക്രീംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ലൈക്ക് ക്രീം ഓഫ് ക്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ വേഴ്സും പോപ്പെട്ടും വായിച്ചായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എനിക്കത് ഗുരുദേവിന്റെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഐ വാസ് അസ്റ്റോണിസ്ഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു പോയി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്: ഓ ലോർഡ് ഓഫ് മധു, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു ലൈക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഹൗ വി ഷുഡ് റീച്ച് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ക്രീം ഓഫ് ക്രീം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അത്രയും പിടികിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പോപ്പേട്ടിനെ വായിച്ചു. അപ്പോൾ പോപ്പേട്ടിനെ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മേഴ്സിഫുൾ ആയിട്ട് എത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അത് മൊത്തം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അഗൈൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേഴ്സി കൊണ്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദിന്റെ പോപ്പേട്ടിനെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ഓഫ് ക്രീംസ് എന്താണെന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഈ പോപ്പേട്ടിനെ വായിച്ചത്. അപ്പൊ വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഈ പോപ്പട്ടില് കണ്ടത് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില് ലൈക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അത് എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേഴ്സ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. പിന്നെ പോപ്പട്ടിലെ അടുത്ത വേർഡിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഫെക്ഷന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുന്തിദേവിന്റെ പ്രേയേഴ്സ്, ഫേമസ് പ്രേയേഴ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുന്തിദേവി എങ്ങനെ ഈവൻ പാണ്ഡവാസിനും വേഴ്സനീസിനും മേലുള്ള അഫെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് കട്ടിങ് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വി ആർ അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ലവ്ഡ് വൺസ് അല്ലെ. നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ മേലും പാരന്റ്സിന്റെ മേലും പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും എല്ലാവരുടെ മേലും അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. കുന്തിദേവി പാണ്ഡവരുടെ മേലിലുള്ള അഫെക്ഷനും വേഴ്സനീസിന്റെ മേലിലുള്ള അഫെക്ഷനും കൂടി കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ശിലപ്രഭുപാദ് അഗൈൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അഫെക്ഷനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പോപ്പേട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചാല് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്ന കാര്യം, to cut off the tie of all other affection does not mean complete negation of finer elements like affection for someone else. That is not possible. ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് ലൈഫ്. ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം തന്നെ അല്ലെ, ഒരു സിംറ്റം തന്നെ മറ്റൊരാളുള്ള ഒരു അഫെക്ഷൻ ആണ്. അതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജഡം പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ശിലപ്രഭുപാദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കുന്തിദേവി എന്താ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പാണ്ഡവാസിന്റെ മേലിലും വൃഷ്ണീസിന്റെ മേലിലുള്ള അഫെക്ഷനും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ശിലപ്രഭുപാദ് അടുത്ത ലൈനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് അഫെക്ഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല,
പക്ഷെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വെൻ ദ ഡിസയർ, നമ്മുടെ ഡിസയർ വന്നിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡ്, മറ്റവർക്ക് നമ്മൾ മേലുള്ള അഫെക്ഷനും അത് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലാതെ അത് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രേയേഴ്സ് ഓഫ് കുന്തി ദേവി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഫെക്ഷനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാറ്റഗറി, അതായത് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുള്ള മെന്റാലിറ്റിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലുള്ളത് മാറുന്നത് ആണെന്നുള്ളതിന് പിന്നെയും ശിലപ്രഭുപാദ് നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അഗെയിൻ ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പോൾ പാണ്ഡവാസും വേഴ്സനീസും ഓൾറെഡി ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, അവരെല്ലാം എക്സാൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി അവരുടെ ഈ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ എടുത്താൽ എനിക്കിപ്പോ അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ അഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആ മെറ്റീരിയൽ അഫെക്ഷനെ മാറ്റി സ്പിരിച്വൽ അഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കുന്തിദേവിന്റെ ഒരു എക്സാൾട്ടഡ് പൊസിഷനും കുന്തിദേവി ഈ അഫെക്ഷനൊക്കെ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേ ചെയ്യുന്നവരും കൂടി എല്ലാവരും എക്സാൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഹരീകൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ മാതാജി? ഇല്ല ബ്രോ, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ബ്രോ. ഓ സോറി. അപ്പൊ ഇതില് കുന്തിദേവി എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്രയും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു മഹാരാജന്റെ ലെക്ചർ ഒന്നും കൂടി കേട്ടു, അത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ലെക്ചറിൽ കേട്ട കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ വിട്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡീഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുന്തിദേവി എക്സാൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടി ആണ്, പാണ്ഡവാസും വൃഷ്ണീസും എല്ലാം എക്സാൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇതില് ശിലപ്രഭുപാദ് ഹിന്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മാറ്റി ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവർ അഫെക്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്കിൻ. നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പേർപ്പട്ടിൽ തന്നെ ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ലൈക്ക് വി ആർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്. ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ശരിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് വി ആർ സീയിങ് തിങ്സ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സണ്ണിനെയും കാണാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡാർക്ക്നെസ്, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബേസിസിൽ മറ്റവരുടെ മേലിൽ നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. ബട്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ബേസിസിൽ അവരെ സ്കിൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബോഡി അതിന് ഓവർ ആൻഡ് അബോവ് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ക്യാൻ സീ ദം എ സ്പിരിറ്റ് സോൾ, ഒരു സോൾ ബേസിസിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that affection is okay, otherwise it is not okay എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫൈനർ തിങ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, സെയിം ഇതാണ്. പക്ഷേ ബൈ ദ മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ അവരെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ആയിട്ട് കാണാതെ ഇഫ് വി ക്യാൻ അറ്റ് ഓൾ സീ ദം അറ്റ് എ സ്പിരിറ്റ് സോളിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ബോഡീനെ അബോവ് ദാൻ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി നമുക്ക് അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് സോളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that affection is okay എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അഗൈൻ പറയുന്നത് ഇസ്കാൺ ഇസ് നോട്ട് സെയിങ് ഇസ്കാണിൽ അഫെക്ഷനെ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതായത് ഈവൻ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നാലും അവരുടെ മേലിൽ അഫെക്ഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഇസ്കാണിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗുരു ആൻഡ് കൃഷ്ണ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ബാക്കിയുള്ളവരും ഇഫ് വി സീ വിത്ത് ദ വിഷൻ ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചറൽ വിഷനിൽ അവരെ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരെ നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് അഫെക്ഷൻ ഇസ് ഗുഡ്.
അതിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് അഫെക്ഷൻ ഇസ് നാച്ചുറൽ. അതായത് നമ്മുടെ അഫെക്ഷൻ ഫോർ ഡിവോട്ടീസ്, ഫെലോ ഡിവോട്ടീസ്, നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ മേലിൽ നമുക്കുള്ള അഫെക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സും മറ്റ് ഡിവോട്ടീസിനും മേലുള്ള അഫെക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ്, ഹെൽത്തി ആണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ദർ ആർ വണ്ടർഫുൾ അഫെക്ഷൻ എന്നാണ് ആ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ കേട്ടത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അഫെക്ഷൻ വേണം, ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ലവിങ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേൽ നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ലവിങ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലൈക്ക് ആദി പുരാണത്തിലുള്ള ഈ കോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഏ മേ ഭക്ത ജനാ പാർത്ത നാ മേ ഭക്താശ്ച തേ ജനഃ മത് ഭക്താനാം ചേ ഏ ഭക്താസ് തേ മേ ഭക്ത തമാമതഃ. ഇതില് കൃഷ്ണ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ദോസ് ഹു ആർ മൈ ഡയറക്റ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ആർ നോട്ട് actually my devotees, but those who are the devotees of my servant are factually my devotees. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, മാറെ അഫെക്ഷൻ, ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു ഹാവ് അഫെക്ഷൻ ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക്, വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് അഫെക്ഷൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാരിഫൈഡ്. നമുക്ക് ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ക്ലെയിം അവർ സെൽഫ് ടു എ ഡിവോട്ടി, നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ലവിങ് ഡിവോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിനെ ഒന്നും അഫെക്ഷനേറ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ നേരെ ഭഗവാന്റെ മേലിൽ അഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സച്ച് എ തിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേലിലും ഡിവോട്ടീസിന്റെ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഹൗ വി ഗോ വെൽ വിത്ത് ഡിവോട്ടീസ്, മറ്റേ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലി ടു ദ ഹൗ വി ഹാവ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഗോഡ്. നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേളിൽ ലൈക്ക് ഇഫ് വി സേ എനിക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ മേലിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ കേട്ടത്. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ വേണം. But that affection cannot be on the basis of skin, because by the mercy of Guru and Krishna, നമുക്ക് ആ ഫെലോ ഡിവോട്ടീസിനും ഫെലോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഓവർ ആൻഡ് അബോവ് ദ ബോഡി നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അവരെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ദ അഫെക്ഷനേറ്റ് ഫീലിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് കുന്തിദേവിന്റെ പ്രേയേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുന്തിദേവിന്റെ പ്രേയറിൽ പാണ്ഡവാസിനും വേർഷനീസിന്റെ മേലുള്ള അഫെക്ഷൻ മാറണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്കിൻ ബേസിസിലുള്ള അഫെക്ഷൻ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അവരെ വിട്ട് മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ആ ലെക്ചറിൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിന്റെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ കുന്തിദേവിന്റെ പ്രേയേഴ്സിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനമായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സാൾട്ടഡ് പ്രേയർ എന്ന് പറയുന്നത്, കുന്തിദേവി ഇസ് പ്രേയിങ്, I wished that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again. ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കുന്തിദേവി ലൈക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആ എല്ലാ കലാമിറ്റീസ്, തുയരങ്ങളിലാണ് കലാമിറ്റീസ് എല്ലാം എനിക്കും പിന്നെയും വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് ബൈ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ യു അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ എന്നുള്ളത്. ഇത് വെരി തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ഒരു പ്രെയർ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നോക്കി, ഇതേ പ്രെയർ എനിക്ക് പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറ്റൂല. ഈ പ്രേയേഴ്സൊക്കെ എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസിനാണ്. എനിക്ക് ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളതില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ പോലും മൊത്തം ഡൗൺ ആയി ഡിപ്രഷനായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇത് പറ്റൂല. ഇതെല്ലാം ഓൺലി ഫോർ എക്സാൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസിനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ്. അഫ്കോഴ്സ് ഒരു നിയോഫൈറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അഗൈൻ എനിക്ക് ഉള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, കുന്തിദേവി ആണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ലൈക്ക് നേർക്ക് നേരെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് സീയിങ് ദാറ്റ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ഹെർ. ഷീറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു
ഭക്തനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളിന് അതൊക്കെ വിവരത്തില് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും എത്താത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുന്തിദേവിന്റെ ഈ പ്രെയർ എനിക്ക് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷെ അതിൽ ലെക്ചറിൽ പിന്നെ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൈതന്യദാസ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എന്റെ ലൈഫ് ആകെ സുഖമായ ലൈഫാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ലൈഫ് വിട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോട്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഫ് അറ്റ് ആൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഒരു സുഖമായിട്ട് ജീവിതം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഓണസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള തോട്ട് വരില്ല. അപ്പോ ഈ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന സോറോസ് എല്ലാം ആക്ച്വലി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിനും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും വറീസും തരുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു മേഴ്സി ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ? ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോരെ? എനിക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പോകണം? എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഡിവോട്ടി ആവണം? എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പോ അതിന് ഉത്തരം അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, കേട്ടത്, ആക്ച്വലി സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ്സും മെറ്റീരിയൽ ഹാപ്പിനെസ്സും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പെട്ടുപോയതുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പോയാണ്, ഒരു പണ്ട് ആരോ എഴുതിയ ഒരു ലൈനാണ് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തത്. ഐ ആം സോ ഡൗൺ ആൻഡ് സോ ഡൗൺ ഫോർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം ദാറ്റ് നൗ ദിസ് ഡൗൺ സീംസ് അപ് ടു മീ. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാല്, എനിക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചത്, ഞാൻ ഈ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിനെ മറന്ന് താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് വർഷങ്ങളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിന് ഇപ്പോ യാതൊരു ഇതും ഇല്ല. ഞാൻ ഐ ആം ഡൗൺ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അപ്പാണ്, ഇതിന് പകുതി വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അപ്പ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡൗൺ. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 10th ക്ലാസ് പ്ലഷർ ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി ഇരുന്നാലും അത് റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അപ്പർ ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പിള്ളേരെ വളർത്തുമ്പോ, ലൈക്സേ പിള്ളേർ വളർന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകും. അപ്പോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകുമ്പോ, ഇൻ കേസ് അവര് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈക്ക് ഡ്രഗ് യൂസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ വലിയ ഫാമിലീസിലുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം ഡ്രഗ്സിനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു പാരന്റിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതാവും, അതായത് ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ പ്ലഷറബിൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് മെന്റാലിറ്റിയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഡ്രഗ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അത് കറക്റ്റായ ഇതല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലഷർ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയാലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ലോ ക്ലാസ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അവർ സോൾ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലഷർ ആൻഡ് കം ടു ദ അപ്പർ സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോറോസ് ആളുടെ കലാമിറ്റീസ്, കുന്തിദേവി അഗൈൻ ചോദിക്കുന്ന കലാമിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിട്ടു പോവേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ഇത് വിട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ
ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയും കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡ്യൂറിങ് 60s 70s US ഈ വലിയ വലിയ കാർ, ഫോർട്ട് മസ്റ്റാങ് അതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ കാറുകളുള്ള സമയത്താണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ കോളേജും സ്കൂളും കോളേജും ആ ഇതിലാണ് കടന്നു വന്നത്. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോലെയല്ല, അവർക്ക് ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് കയറാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കയറാതെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ചില സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ കയറാതെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ കാറുകളും ബൈക്കുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബേണിംഗ് ടയറിന് ഒരു പറ്റുണ്ട്. അതായത് നിർത്തിയിട്ട് കാറിന് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ടയറിനെ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങും. അപ്പോ ആ ടയർ എറിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അത് മാത്രമല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഇതായിട്ട് അത് ചെയ്യും. ഇതാണ് സ്ഥിരം അവരുടെ പരിപാടി. ലുക്സ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് വെരി വണ്ടർഫുൾ തിങ്. പിന്നെ അവരുടെ വിചാരം ഇവരെല്ലാം ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്ത് കറങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഗുരുദേവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അവർ ഈ ഒരു ഹൈഫൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പെട്രോൾ പമ്പിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ പണി എടുക്കുമായിരുന്നു സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത്. അപ്പോൾ പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ യങ് ഏജിൽ ക്ലാസ്സിന് കയറാതെ ജസ്റ്റ് ചുറ്റിത്തെറിഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വെൻ ദേ ആർ ഓൾഡ് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് ദ സ്മോൾ ജോബ്സ്. പക്ഷെ ഒരു ആസ്ട്രിറ്റി എടുത്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ബെറ്റർ വെൽ ഓഫ് ദാൻ ദോസ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാം വലിയ ജോബിൽ അവർ കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് ഫ്രം എ ഹയർ ലെവൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയാലും മെറ്റീരിയൽ പ്രഷർ എല്ലാം നീക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺനെസസറി തിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇതെന്തിനാണ് ഡിവോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മറ്റവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ആസ്ട്രിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻകമ്പാരബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു പകരം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ടുപോയി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഈ ഒരു ആസ്ട്രിറ്റി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വിചാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ലെക്ചർ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായത്, ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഫ് അറ്റ് ആൾ ഐ ഗോ ടു സീക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലഷർ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് സംതിങ് ഇഫ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ലോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദർ. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പെട്ടുപോകും. അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് ഇതില് നമുക്കത് ഹാപ്പിനെസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദി സോറോസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ കലാമിറ്റീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്. അത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ആ ലെക്ചർ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച കൂടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു മാത്സിൽ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ലൈക്ക് സേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നോ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് സൈഡ്. പിത്തഗോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിൽ ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ അൺഹാപ്പി പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ആർ അൺഹാപ്പി ദെൻ there is only one thing that is which is missing in you, that is Krishna consciousness എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനത്തെ കലാമിറ്റീസ് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മാത്രം മറക്കാതിരുന്നാല് അതൊന്നും കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഇഫ് അറ്റ് ആൾ വി ആർ തിങ്കിങ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റില് ഈവൻ ദോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ്, കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ലാക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ദെൻ നത്തിങ് എൽസ് മാറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ആ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു. അഗെയിൻ പിന്നെ ഈ പോക്കോട്ടിൽ ഉള്ള ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത്, അനദർ തിങ്, ഇതിനെ ക്രീം ഓഫ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, Kunti Devi in the prayers, she is praying, O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you, being diverted without being diverted to anyone else. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, അതായത് ഗംഗ പോലെ
ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരിൽ കണ്ട ഡിവോട്ടീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഋഷികേശില് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. അതുപോലത്തെ നമുക്കൊരു ഇഫ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് സെയിം വേ, പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ എല്ലാം അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നോക്കി, ലൈക്ക് ഗാഞ്ചസ് ക്ലോസ് ടു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ഗംഗ ആൻഡ് വി ക്യാൻ flow to Krishna without any hindrance, how beautiful it would be. ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ, ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സോ റിലേഷണബിൾ. ലൈക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയൽ മീനിങ് ഇഫ് യു റിഫ്ലക്ട് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ തിങ് ടു ഹാവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൺക്ലൂസീവായിട്ട് ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇതിൽ നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ലൈക്ക് ഹൗ കറക്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ കട്ട് ഓഫ് ദ അഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്യൂർ ഡിവോഷൻ, പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് എന്തെങ്കിലും എന്താ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുന്തിദേവിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രേയേഴ്സിന്റെ മീനിങ്സും നമുക്കിതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് തിങ്കിങ്, ഈ ലെക്ചർ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പോപ്പട്ടും ഈ വേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എല്ലാം വായിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ ഡ്രീം ഓഫ് ഡ്രീംസ്, ഇതിൽ ഇത്രയും അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തത്, സ്വന്തം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നെ പോലത്തെ ഒരാളിന്. പോപ്പട്ട് വായിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടീന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കിലിരുന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കാതിലിരുന്ന് മാറ്റി ഹൃദയത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പിയേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഡെയിലി കോട്ട് പതിത പാവൻ പ്രഭു ഡെയിലി ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോ മഹാരാജിന്റെ കോട്ട് ഇതിനെ കൺഫേം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയായി. ഇറ്റ്സ് സോ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ മഹാരാജിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയതായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് സീയിങ് റീഡിങ് ടുഡേസ് കോട്ട്. ഡെയിലി ഈ പിയേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പതിത പാവൻ പ്രഭുവിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡെയിലി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് നെക്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നമ്മൾ അത് ക്ലാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്നെപ്പോലെ ഒരു ലൈക്ക് സേ ഒരു നിയോഫൈറ്റ് ഒരു ഡിവോട്ടീന് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ലൈക്ക് സേ ചാൻഡിങ്ങിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ പോവില്ല, അപ്പില് പോവും ഡൗണില് പോവും, അപ്പില് പോവും ഡൗണില് പോവും. ഫൈനലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെ മറന്നു പോകും. ഞാൻ അപ്പാണോന്ന് അറിയില്ല, ഡൗൺ ആണോന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോകും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഗുരുദേവന്റെ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഒരു കേട്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ആ ലെക്ചറിൽ പ്രഭു ഒരു സെക്കൻഡ്. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു നമ്മുടെ സൂമിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ മേ ബി അത് 8:45 കട്ടാവോന്നൊരു അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ദയവായി അഗെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം. കട്ട് ആവത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രഭു അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കഴിഞ്ഞു. 2 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല പ്രഭു, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി കട്ട് ആവത്തില്ല. പ്രഭു അതൂടെ പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. അപ്പൊ ആ ലെക്ചറിൽ കേട്ട കാര്യം ഞാൻ എന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സൂം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഗുരുദേവ് വന്നിട്ട് ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ നിന്ന് ഒരാളിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഗുരുദേവ് പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം, ബിക്കോസ് മീനിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പോ ഗുരുദേവ് അതിൽ പറഞ്ഞത്, ഈവൻ എ ലിറ്റിൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് വിൽ ടേക്ക് വൺ എ ലോങ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ചെറിയതായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ആ സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് അവർ സസ്റ്റൈനിങ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോയാൽ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാസം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ക്യാമറ നോക്കി പറഞ്ഞത്, മേഴ്സിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഡോണ്ട് ഫീൽ ഡൗൺ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ബട്ട് നെവർ അക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ്. The ups and downs, as you progress, the ups will be more and the downs will be less. And the day will come, you will be qualified to enter the spiritual world. The fact is that we are very unsteady. Just battle it out. It's a war, but we have vast resources. We have blessings of Srila Prabhupada. We have blessings of all great acharyas. We have blessings of all our devotees. They are all on our side. We have their mercy, which looks like a monsoon rainfall and before that, nothing else matters. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, we are all on a fight against Maya. Sometimes we are down, sometimes we are up. പക്ഷെ അതിൽ ബ്രഹ്മരാജ് പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡില് പ്രഭുപാദരുണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ ആചാര്യാസും ഉണ്ട്, ബാക്കി ഡിവോട്ടീസിന്റെ എല്ലാവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സും കൂടിയുണ്ട്. സോ വെരി പോസിറ്റീവ്ലി വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ദാറ്റ്. നമുക്കത് പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ ലെക്ചറിൽ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, പ്രോഗ്രസിങ്ങിനെല്ലാം ഒരേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉള്ളതാണ്. ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാനും കൂടി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും കൈൻഡ്ലി ബ്ലെസ് മീ ടു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നെ നിർത്താം. ഇനി 2 minutes കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു മാതാജി. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു. ഒരുപാട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രഭു. പ്രഭു അഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ അഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കുട്ടികളോടും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏജിലാണ്, അപ്പം സോഫാസ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള അഫെക്ഷൻ അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. കാരണം നമ്മള് അവരുടെ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഇതോടെ. പക്ഷെ ഈ അഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നല്ലോ പ്രഭു ഇപ്പൊ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രഭാത്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പല കുട്ടികളും നമ്മള് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അല്ല. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഈവൻ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പുറത്തെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് അവർക്ക് ഇത് കൃഷ്ണാബോധം ആണെന്നോ അങ്ങനെ പോണെന്നോ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലി എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആണ്. അവർ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും, അവരതിലല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോ അവരോടുള്ള ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ അത് അവർക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും? അതാണ് എനിക്കൊരു സംശയം. നല്ല ചോദ്യമാണ് മാതാജി. ഇതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ശീലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഫെക്ഷനെ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പിള്ളേരും അത് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതലാണ്. പിള്ളേരാകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, അവരുടെ ടീനേജ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അവരുടെ മേലുള്ള അത്രയും അഫെക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്, അവർ കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഈ ഏജ് ടീനേജിൽ പാരന്റ്സിന്റെ മേലിൽ ഒരു റിബൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ മേലിലില്ല. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആകട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദേ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് വേ. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആകുമ്പോൾ അത്രയും അഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് മാറ്റാനേ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്, ഞാന് ഹിസ്റ്ററി
നിത്തായ് പ്രിയ പ്രഭു ഇവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഡിവോട്ടീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വലിയ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വലിയൊരു ഡിവോട്ടിയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തില് ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ജനിച്ചതാണ് നിത്തായ് പ്രിയ പ്രഭു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡിവോഷനിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനിഷ്യലി. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ടിൽ 18 or somewhere around ഒരു ഏജ് വരെ അദ്ദേഹം ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്ര ഇരുന്നാലും ഈ ടെമ്പിളിലുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, അദ്ദേഹം എത്ര റിബലായിരുന്നാലും ഈ എത്ര ഹേറ്റ് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ലവ് ആണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഹി ഫെൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നാസ്റ്റി പ്ലേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം, നമ്മുടെ പിള്ളേരും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും ഒക്കെ ഡിവോട്ടി ആകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി. നമുക്ക് ഇഫ് വി കീപ് ഓൺ ഫീഡിങ് ദം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ലൂസ് അവർ ഹാർട്ട്, ബിക്കോസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഇസ് ട്രൂത്ത്. അതായത് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് സോ നാസ്റ്റി, അതും നമുക്കറിയാം. സോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അവർ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ അവരുടെ റിയലിസ്റ്റിക് നേച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ദേ വിൽ ഫേസ് ഇറ്റ്. ആ റിയലിസ്റ്റിക് തിങ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് അവർ തിരിച്ചു നോക്കി വരുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും കൃഷ്ണനായിരിക്കും, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോധത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ഇഫ് വി ഫീഡ് ദം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലവ് ബട്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ലവ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദും ഗുരുദേവും എല്ലാവരും നമുക്ക് പിന്നെയും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് അവർ ഫീഡ് ചെയ്താൽ, ഈവൻ ഇഫ് ദേ ത്രോ ഹേറ്റ്, if we feed them Krishna conscious love, one day other they will become Krishna conscious എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഡിവോട്ടി ആയത്. ഇത് കറക്റ്റാണ്, ആൻസർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വന്നത് ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.